सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। सोनियो की हाल है, ठीक हो? सलामत रवो, खुश रवो। चलिए फिर आज की गेड़ी लाइए, आ जाओ मेरे नाल। वेखो कैसा मौसम बने हैं, बदल बारिश ते हनेरा। लो जी, अज तुहानू शेख सादी दी एक होर हकायत पंजाबी विच सुनाना तर्जमा करके। शेख साहब ते लिख देना फारसी विच ते मैं ओहदा तर्जमा पंजाबी च करके तुहानू सुनाना। शेख सादी बयान करदा है कि मेरे जानन वालियां चों एक मुंशी बेरोज़गार आ ते एक दिन मेरे कोल आया ते आखन लगा कि तुहाडी बादशाह दे दरबार तक रसाई है ते मैनू भी किसी नूं आख वेख के कोई कम लै दिओ उत्थे दरबार च। सादी ओहदी गल सुन के उन्हां दे ना कि भाई एं दियां गल्लां ना सोच, बादशाहां दियां मुलाजमतां जड़ियां ना वो बड़ियां खतरनाक हुंदियां न। वो रोटी ते उम्मीद तो हुंदी उत्थे, पर नाल जान जाण दा खतरा भी हुंदा। सादी आदन मैं तो नसीहत ओहदी बुलाई दा ख्याल नाल कीती है, पर वो समझा कि मैं हुण टालना पिया ते आखण लगा जनाब तुहाडी गल तो ठीक है, पर जिहड़े बंदे ईमानदारी ते मेहनत नाल अपना काम करन उन्हां नूं काहदा डर। तुसीं सुनिया तो होना भी धोबी जिहड़ा वो मैले कपड़े नूं ही डंडे मारदा या पटड़ी दे मारदा। मैं उन्हें फिर समझाया कि तू आदा तो ठीक है कि सच जिहड़ा उन्होंने किसी की परवाह नहीं हुंदी, पर गल मशहूर है कि बादशाहां ते हाकमां दे कोल जिहड़ी मुलाजमतां हुंदियां ना वो बड़ियां औखियां हुंदियां ते वो बड़ा इंज हुंदा जिवें रस्से ते टुरना ते ओहदे आस्ते लूमड़ी वर्गी एहतियात करनी पौंदी है। वो तू सुनी ते होनी है भी लूमड़ी एक जंगल विच दौड़ी जांदी सी ते वो किसे पुछया भी खाला लूमड़ी केह् हो गया जिहड़ा इंज भजी जानी है? ते लूमड़ी बोली भी मैं सुनिया बादशाह दे सिपाही बेगार च ऊंट पे नपदे न। ते उस हस के आख्या भी तू पागल हो गई है, जे ऊंट पे फड़दे तो तेन के डर? ते लूमड़ी ने जवाब दिता तेरी गल ठीक है, पर जे किसी दुश्मन ने आख छड़िया भी ये लूमड़ी नहीं है ऊंट का बच्चा है, इनू भी नप लो, तो जदों तक तहकीक होनी है मेरा तो काम तमाम हो जाना, मैनू उन्हें नप लेना, तो जदों तक मेरी सुनवाई होनी है अगलियां मैनू पार कर छड़ना। जिमें वो अगे फिर वो मुहावरा लिख देन कि ता तरियाक आबुरदांद मार गुजीदा मुर्दा शो, कि जदों तक वो सप दे डसे दी वैक्सीन आनी है तो वो किधरे आनी है राख चों, तो उन्नी देर च जिन्हों सप लड़िया वो तो मर जाना ना। सादी आदन कि मेरी गल बिल्कुल ठीक सी, लेकिन मुंशी जड़ा ना वो अड़ गया। उस आख्या कि नहीं जी मैं इनको नौकरी दवाओ। तो मैं मजबूर हो के मैं आख्या भी चलो ठीक है, मैं इनू खतरियां तो आगाह कर दिता। तो मैं उन्हें एक उत्थे दरबार दे विच कोई छोटा मोटा उन्हें मैं कम लिया दिता। वो कम शुरू ही तो मामूली जिहा, लेकिन वो बंदा सियाणा मुंशी जड़ा, तो उस बड़ी मेहनत दे नाल काम कीता ते तरक्की कर गया तो इज्जत आराम दे नाल जिंदगी गुजारन लग पिया। सादी आदन के कुछ दिन बाद मैं एक काफले दे नाल हज ते चला गया, और जदों मैं इस मुबारक सफ़र तो वापस आया तो वो बंदा जड़ा ना जड़ा मुंशी आ वो कई मील शहर च बाहर आके उस मेरा इस्तकबाल किया। तो मैं वेख्या कि वो बड़ा परेशान है।
ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਖੈਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਯਾ ਸਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਊੜ ਪਟਾਂਗ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟੋ। ਤੇ ਸਾਦੀ ਆਦਨ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਨਾਤ ਔਰ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਫਿਕਰੋ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹਰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਭ ਇਖਤਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਥ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਰੂਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਅਰੂਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਤਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੌਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੀਨ ਅਤੇ ਟੌਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਕੌਲ ਸਾਦੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਫਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਫਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ।